नमस्कार आदाब, मैं जावेद अहमद और आप देख रहे हैं एमके न्यूज़। 57th गारमेंट बायर एंड सेलर्स मीट का इनॉग्रेशन साइंस सिटी में स्टेट के मंत्री शशि पंजा और मिस्टर सुजीत बोस के हाथों शुरू हुआ और ये 3 दिनों तक यानी 11, 12 और 13 जनवरी तक चलेगा। इस गारमेंट फेयर में बायर हो या सेलर देश के विभिन्न स्टेट से आए हुए नजर आए और इस फेयर में लगभग 300 से ज्यादा स्टॉल नजर आए, जिसमें बच्चों के अट्रैक्टिव ड्रेसेस को देखा गया। इस गारमेंट फेयर में उपस्थित नेतागण ने मीडिया से बातचीत करते हुए क्या कहा, सुनते हैं। घर में बैठे भी या तो बड़े बड़े कुछ फैक्ट्री तक पहुंचने वाले ऐसे दर्जी हैं, ऐसे लोग हैं जो प्रिंटिंग करते हैं। इस जो मटेरियल आता है उसको प्रिंटिंग करते हैं, काटने वाली काम, ये सब बनके जो बच्चों के जो कपड़े बन रहे हैं वो इतना सुंदर और इतना, हम कहते हैं इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में उसकी भी एक डिमांड है। वो आज ये प्रदर्शन द्वारा और यहाँ पे जैसे कहा बेचने वाले भी हैं और खरीदने वाले भी हैं, ऑर्डर भी है, रिटेलर्स हैं, होलसेलर आए। बड़ी धूमधाम से आज इसकी शुरुआत हो रही है। अगले 2 दिन और मैंने 3 दिन कुल मिलाते और ये 97 गारमेंट्स बायर्स और सेलर्स बहुत मीटिंग द्वारा जो है सारे भारतवर्ष के लोग जो आते हैं, जो व्यवसाय से जुड़े इस टेक्सटाइल और ख़ासतौर से यहाँ बच्चों के कपड़े जो है वो प्रदर्शित हैं और उनके ऑर्डर्स भी हो रहे हैं। हम लोग पश्चिम बंगाल से इस बात पे गर्व रखते हैं कि यहीं पे इसकी प्रिंट, मान लीजिए कपड़ा यहाँ का भी हो सकता है, होजियरी मटीरियल यहाँ स्पिनिंग हो सकती है, बन रही है कपड़ा, और वो कपड़े बनाने से शुरू करके अंत तक पूरी बात जो है पश्चिम बंगाल में है। और कुछ में टेक्सटाइल्स बाहर से भी आ रहे हैं, अन्य प्रदेशों से भी आ रहे हैं, लेकिन काटना, प्रिंटिंग करना, सिलाई करना, सब कुछ डिज़ाइन देना, सब कुछ बंगाल में हो रहा है। जो एकदम पसंद आप करेंगे, सभी कोई पसंद है। हम चाहे ये रिटेलर्स और होलसेलर्स जो चीज़ को ढूंढ रहे हैं वो उनको यहाँ मिलेगी और हमारे यहाँ के जो कारीगर हैं उनकी सफलता की कामना हम लोग करते हैं। हम लोग इस बात को लेकर खुश हैं। बंगाल का इकोनॉमिक्स पर इसका कितना असर पड़ेगा? यहाँ पे MSMEs पे बहुत जोर दिया जा रहा है और MSMEs पे जब मुझे जोर दे, हम लोग कहते हैं 2nd लार्जेस्ट MSME यूनिट हमारे यहाँ पे, तब ये कहीं ना कहीं ये टेक्सटाइल यूनिट्स भी MSME में आ जाती है। राज्य सरकार की तरफ से फिजिकल इंसेंटिव्स भी दिया जाता है, आपको सहायता दी जाती है MSME यूनिट्स को बनाने के लिए। तो टेक्सटाइल भी ऐसी इंडस्ट्री है जहाँ पे इसको प्रोत्साहन देते हैं पश्चिम बंगाल की सरकार, और जब प्रोत्साहन मिलता है और सरकार आपके पास है तब तो दिशा भी तय हो जाती है और सफलता तो जरूर। मैडम, যারা নতুন ব্যবসা শুরু করবে তাদের জন্য আজকে এবার কিরকম সুবিধা হবে, তারা কতটা সুবিধা পাবে? এটা জানেন তো, এখানে হচ্ছে যে আমাদের রাজ্যে যে এরা মেটেরিয়াল আনছে তাতে বাচ্চাদের জামা কাপড়, এই যে মেটেরিয়াল আনছে, বাকি সমস্ত যতক্ষণ না ওটা বানাচ্ছে সব কাজই বাংলায় হচ্ছে। আপনি এক একটা দেখবেন কত নিখুঁত। সুতরাং ওই কাপড়েতে ডিজাইন কী হবে, কীভাবে কাটা হবে, তার উপর কী প্রিন্ট হবে, কীভাবে সেলাই হবে, কোন টাইপ অফ মেটেরিয়াল, সবটাই একবারই এন্ড প্রোডাক্ট অব্দি তৈরি হচ্ছে। তো আমার মনে হয় বাংলার যারা বানাচ্ছেন, এই কাজের সঙ্গে যুক্ত আছে, তাদের হাতের কাজ, তাদের ডিজাইন, ভাবনা চিন্তা অত্যন্ত পারদর্শী তারা, এবং এইটা ভারতবর্ষের মার্কেটে কম্পিটিশন তারা একবারে এগিয়ে। ম্যাডাম, বাংলা সবসময় দেখা গেছে শিল্পর ক্ষেত্রে বাংলা, মানে নিখুঁত শিল্পর ক্ষেত্রে, তাঁত শিল্পর ক্ষেত্রে বলুন, বাংলা এগিয়ে ছিল আগাগোড়া থেকে, কিন্তু এখন যেই আপনারা যেটা নিয়ে এসছেন, হ্যাঁ, তো এটা কতটা আরও এগোবে বাংলাকে শিল্পের মধ্যে? সারা ভারতবর্ষে একটা ইন্ডাস্ট্রির একটা স্লাম্প রয়েছে। গতকালকে আমি ধরুন একটা পেইন্টস ইন্ডাস্ট্রিতে হয়েছি, একটা মিটিংয়ে ছিল, সেখানেও একটা আলোচনা থাকছে যে একটা যতটা বৃদ্ধি হওয়া উচিত গত 2 বছরে হবে, আবারও পুনরায় সেটা তাদের পুনর্বাসন হোক এবং পুনরায় লাভবান হোক, এই চিন্তাভাবনা প্রত্যেকটি শিল্পে চলছে। বাংলার ক্ষেত্রেও আমরা বলবো যে টেক্সটাইলের ক্ষেত্রে ডিমান্ড থাকে, জামা কাপড়ে তো ডিমান্ড থাকে, আমরা যতটা নিখুঁত করতে পারি। এবার দেখুন প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশ যে পরিস্থিতি তৈরি হচ্ছে এবং বাংলাদেশের টেক্সটাইলসটা খুব ভালো, এটা আমি অবশ্যই গার্মেন্টস বায়ার্স এন্ড সেলার্সকে
অধিকাংশ বাচ্চাদের জামা কাপড় এখানে প্রদর্শন কিংবা কেনা বেচাও করে, কিন্তু বড়দেরও আছে, শাড়ি টাড়িও রয়েছে। সেখানে বাংলাদেশের একটা মার্কেট ছিল শার্টসের ক্ষেত্রে, এখন ওখানে পরিস্থিতি অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক পরিস্থিতি। সেখানে নিঃশ্বাসী শিল্পের প্রভাব পড়ছে, মার্কেট আমাদেরও বলা আমরা পেয়ে যাচ্ছি। আমরা কতটা এই মার্কেটটাকে ফেস করতে, যারা ব্যবসায়ী রয়েছে তারা নিশ্চয়ই কাজে দিয়ে কেটে রাজ্য সরকার কিংবা কেন্দ্র সরকার পক্ষ থেকে আমাদের যা যা করণীয় সে দায়িত্বকে পালন করে। ছেড়ে দাও। থ্যাংক ইউ ম্যাম। প্রোগ্রামটাতে এসে কেমন লাগছে? এটা বলার কিছু অপেক্ষা রাখে না। প্রত্যেক বছর এই গার্মেন্টস ফেয়ারে আমি আসি এবং এই সংস্থা যেভাবে কাজ তারা করছে আমার অনেক অনেক শুভেচ্ছা থাকবে। এবং আমি এটা মনে করি এটা অনেক মানুষের রুটি দিচ্ছে, বহু মানুষের একটা কেনাবেচার মধ্যে দিয়ে বহু ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে লোকেরা এসছে, তারা দেখছেন এখানকার জিনিস তারা কিনছেন। আমার শুভেচ্ছা রইল। আর প্রচুর মানুষের ইনভলভমেন্ট কাজে, এত এমপ্লয়মেন্ট দিচ্ছে, ছেলেরা মেয়েরাও পর্যন্ত কাজ করছে। ম্যারাথনের প্রস্তুতি তুলছে, তার শুধু সকালবেলার অপেক্ষা। 6টা বাজবে, 21 কিলোমিটার শুরু হবে, 6:30টায় 10 কিলোমিটার, আর তারপরে ফান রান হচ্ছে 7:30-তে, যেটা আনন্দ রান, যেটাকে আমরা গঙ্গাসাগরে কি মেসেজ দেবেন লোকে? গঙ্গাসাগরে তো আপনারা জানেন বিরাট অ্যারেঞ্জমেন্ট সরকারের পক্ষ থেকে, যে 10 মিনিস্টার সেখানে যাচ্ছেন। আর আমার ডিপার্টমেন্টে তো বিরাট বড় ওখানে কাজ আছে। আমাদের 12টা ফায়ার স্টেশন টেম্পোরারি হচ্ছে। সুজিতদা, যারা ব্যবসায়ীদের জন্য, যারা নতুন করে ব্যবসা শুরু করবে তারা কিরকম সুবিধা পেতে চলেছে এই ইন্ডাস্ট্রিতে? দেখুন, ব্যবসা যারা করছে তারা তো ভালোই করছে। আমি আমার ডিপার্টমেন্টের কথা বলেছি। আমাদের ডিপার্টমেন্ট ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড এমার্জেন্সি, তাদের অনেক সময় যারা বাড়ি তৈরি করার ক্ষেত্রে যেগুলো বাড়ি তৈরি করে FSC FSR লাগে তাদের, আর যারা ব্যবসা করে লাইসেন্স লাগে ফায়ার, এটা আমরা সহজীকরণ করছি। এবং আমরা সেলফ ডিফারেন্স দিয়েও কিছু অ্যাপ্লিকেশান আমরা বলেছি, যা চালাও করেছি, যাতে মানুষের সুবিধা হয় ব্যবসা করতে।